الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يمسك وخزن وحبانا مع إليك تحار مع لسنك الأسماء فهم سفون الناجاة همانا وعلى صحابة الكرام حمده لذلك أصبحوا لواهي عنوانا والتابعين لهم بسنك ما هذا هذه المودة حيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى ولحى النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون ذكر طه المصطفى إلا به تعصوا زبرانا فاهتدت له تستقلقا وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبنا كتب اسمه إلى سير المسافر والحفظ الأزانا وانسد إلى أوصاف طه المصطفى ورد لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور ضحى عبده منا به في ذكره عظم به منانا ورحمة المولى تعمل قوله فليفرح وقدوا به فرحانا واستمسك بالأروات الأسقى ومعتصم بالله من أنشانا واستنزر أنور من كلما كنت النبي قال أدم كان بين تراب وبين ماء فاستمر من غفلة الأزل يقظانا واعبر إلى صرب لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تتمل صبة إلا أنا في خير حتى برودي أنا فأنا خيار من خيار فرد من نجاه لصانا سحر الله حمرته وما برك مثله إنسانا وبحبه وذكره ونصره وتوقر بالأصل قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في كتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبي لما
آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسوانا قد بشر ومهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا وقت لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والولاءات أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط شرعا وأعطاه نحانا بالله كر ذكرى واسف محمد كيما تزيح عن القلب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى برهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن حاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن حسين كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا وحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأداء والهم الأخزانا ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوانا بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا ولا إله إلا الله سبحان الله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت بلاد المشفي حانا وقبيل فجر أبرد شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله
يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القطر المرفع فملا نور النواهي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أهلك فأفنى مشركين وبنا شركي تصدع ولنا وقت الهداية برسول الله وهما الكفر تبعدا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تبدع وينادون كرامة يا رسول الله قد من هول الأبضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنال شفاعة شفيع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع
مشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واكفنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتنا يا رب اغفنا بنا يا هطان يا همام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى وسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد تراني وصحبه ما سنشر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى النبي محمد semuanya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat taklim saya. Tak lain tujuan dari saya mengundang bapak-bapak sekalian untuk memperingati 40 hari Ayahanda apabila nanti ada jamuan atau dalam saya menyediakan tempat kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita diundang pada malam hari ini dalam rangka sekaligus 40 hari daripada telah meninggalnya orang tua Bapak Suratman. Bapak beliau, mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah. Almarhum kuburnya dijadikan taman di antara taman sorga, dan beliau almarhum diberikan kegembiraan di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana rutin yang diadakan setiap malam Senin, mungkin beberapa Senin di antara bulan-bulan ini jarang ada di Kebon Kelapa karena memang pengajiannya udah mulai keluar, rada-rada jauh. Jadi ya, rada-rada jauh. Kemarin diajak ke mana? Ke Gunung Sindur, ke rumah Ustadz Fauzi. Beliau pengen disilaturahmiin, pengen rumahnya diadain pengajian, dan alhamdulillah pemuda-pemuda Kebon Kelapa dengan bersemangat untuk bersilaturahim ke rumah Ustadz Fauzi yang ada di Gunung Sindur.
mengadakan taklim, dibacakan maulid, serta dibacakan ratib. Dan itu semua karena kami merasa bahwa Ustaz Fauji adalah salah satu di antara orang yang memberikan motivasi kepada para pemuda yang ada di kebun kelapa ini. Jadi bersyukur kalau rumah kita didatengin pengajian, diadain baca maulid, tanpa kita sadari kita ngadain maulid di rumah kita. Ngadain maulid, dan ini salah satu keuntungan besar. Dan insya Allah rumah kita akan dijadikan saksi oleh Allah nanti di yaumil qiyamah bahwa rumah kita pernah diadain majlis ilmu. Jadi rumah kita pengen diberkahi oleh Allah, maka adakanlah pengajian-pengajian di rumah, gitu. Kalau belum sempat bisa manggil manggil jamaah malam Senin atau jamaah yang lainnya, minimal kita ramaikan dengan keluarga kita sendiri untuk membaca Quran. Ij'alu buyutakum masajid, jadikanlah rumah kalian seperti masjid, wala taj'alu kuburan, dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Bagaimana caranya? Yaitu diantaranya mengadakan majlis-majlis ilmu atau diadakan pengajian-pengajian. Hadirin para jamaah sekalian, di mana setiap malam Senin dibacakan kitab Daqaiqul Akhbar. Kini kita sudah memasuki pada bab pembahasan terakhir. Ada satu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, ada di dalam kitab Daqaiq, juga ada di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, di mana Nabi SAW berkata, Lailatan usriya bi ila sama, pada malam di mana aku diisrakan oleh Allah. Jadi kita tahu Nabi pernah diisra mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan juga sampai ke Sidratul Muntaha. Seiring perjalanan Nabi diperlihatkan oleh Allah, urido alayya jami'al jinan, atau urido alayya jami'ul jinan, dihadapkan di hadapanku seluruh kenikmatan-kenikmatan surga, seluruh keindahan-keindahan surga. Kemudian fara'aitu fiha arba'at anhar, tanpa disengaja dan tanpa diduga aku melihat ada 4 sungai, yang sungai itu luar biasa indahnya di dalam surga. Nahrun min ma'in ghairi asin, satu sungai airnya itu air putih, enggak ada asin-asinnya, saudara. Luar biasa indah, jernih, bening. Wa anharun min labanin, dan ada lagi satu sungai yang lain, di mana sungai tersebut terbuat daripada susu. Siapa yang bisa menikmati sungai-sungai ini? Nanti akan diteruskan daripada hadis ini, dan Nabi menjelaskan, lam yataghayyar ta'mu, ini sungai susu nggak pernah berubah. Kalau di dunia kita punya susu, kita seduh, pasti 3 atau 2 jam itu udah berubah rasanya, udah ada asam. Tapi di surga nggak begitu. Ini kenikmatan surga tidak terbanding dengan kenikmatan dunia. Luar biasanya surga Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Mereka-mereka yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada apa yang Allah larang. Anda sudah memasuki daripada tingkatan takwa. Islam itu simple, Islam itu mudah. Cukup kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi daripada apa yang Allah larang. Kita sudah akan memasuki daripada makom takwa, dan orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simple itu doang. Itu Islam begitu doang ngajarinnya. Jalankan apa yang Allah perintah dan menjauhi daripada apa yang Allah larang, udah masuk daripada makom yang bertakwa. Nah, susu tersebut lam yataghayyar ta'mu, tidak berubah-ubah daripada rasanya. Wa nahrun min khamrin, dan yang satu sungai lagi terbuat daripada khamr. Wa nahrun min asalin musaffan, dan satu sungai lagi terbuat daripada madu yang sangat bersih. Kama qala Allah Ta'ala fiha anharun min ma'in ghairi asin, sebagaimana firman Allah Ta'ala, di dalam surga ada sungai, yang dimana sungai itu terbuat dari air yang airnya tidak asin. Wa anharun min laban lam yataghayyar ta'mu, dan kata Allah, di sungai juga ada sungai yang terbuat dari susu, tidak akan pernah berubah daripada rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan juga ada satu sungai yang terbuat daripada khamr, lezatnya bagi orang-orang yang minum sungai tersebut. Dan ini semua akan diberikan bagi umat Islam. Siapa mereka? Mungkin di dunianya pernah manggil orang banyak, disediain air. Makanya
Kalau ada pengajian-pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW, usahakan nama kita, apapun yang kita bisa sumbangin. Kenapa? Kita berharap supaya sumbangan itu yang kita berikan, sedekah yang kita bantu untuk perayaan Maulid Nabi maupun untuk orang-orang yang lagi ngecor di masjid, mudah-mudahan itu semua menjadi balasan nanti untuk kita. Ada satu riwayat menarik. Ada orang soleh, saking solehnya, tiap hari kerjaannya cuma bawa makanan ke masjid. Tiap hari ke masjid bawa makanan. Ini ada tertera di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ngapain dia kalau bolak-balik ke masjid bawa makanan? Dia bagiin orang. Bagiin, kalau sebelum masjid kalau ketemu orang dibagiin. Gitu. Sedekah dia tuh kayak begitu. Dan dia punya sumur. Sumurnya ini luar biasa dalam. Satu ketika gempa bumi, ini orang lambat laun, ketika gempa dia lari, kejeblos di sumur dia sendiri. Kejeblos di sumur dia sendiri. Tapi tanpa disangka dan tanpa diduga, ini orang ternyata 6 tahun lamanya tinggal di sumur masih hidup. Dan ini diceritakan oleh para ulama, dan mustahil ulama berdusta. Dan juga dicatat oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Anaknya ini heran. Orang tua anaknya udah berharap, udah nggak ada harapan, karena orang tuanya pasti udah meninggal dan terkubur di dalam sumurnya. Akhirnya apa yang terjadi? 6 tahun kemudian ada renovasi masjid yang udah mulai rusak. Renovasi masjid dan sumur itu digali lagi. Ternyata orang tuanya masih hidup. 6 tahun lamanya orang tuanya masih hidup. Anaknya senangnya bukan main. Ditanya sama anaknya, kenapa bapak masih hidup? Tinggal 6 tahun lamanya di dalam sumur. Apa kata bapaknya? Tiap hari itu kalau bapak lapar, itu makanan datang sendiri di dalam sumur. Kenapa bapak nggak tertimpa tanah? Karena ketika gempa terjadi, balok duluan yang jatuh sama papan-papannya, kemudian baru tanahnya. Sehingga masih ada ruangan buat bapak untuk bisa hidup di dalam sumur tersebut. Akhirnya apa? Makanan apa yang diberikan oleh Allah di dalam sumur kepada bapak? Sebagaimana yang pernah saya berikan kepada orang-orang ketika saya sebelum gempa. Artinya apa? Ini pelajaran buat kita. Kalau kita cuma bisa nyumbangin air, insya Allah nanti nggak bakal kehausan di yaumul qiyamah. Nyumbangin makanan, insya Allah Allah akan balas berupa makanan-makanan yang indah. Makanya kalau di Serang Banten, kalau Muludan itu masya Allah, ada yang bawa kasur, ada yang bawa mesin cuci, ada yang bawa kipas angin. Mereka berpandangan begini, kalau nih kipas angin diambilnya sama orang soleh, kalau mesin cucinya nih dipakai sama orang soleh, karena banyak ulama-ulama yang diundang kalau di Banten kalau acara maulid. Itu supaya nanti mereka bisa menikmati hasil daripada mereka apa yang mereka sedekahkan. Jadi harapan kita bukan sedekah pengen balas di dunia. Oh, dunia mah nggak ada apa-apanya. Dunia mah nggak ada apa-apanya. Balasan sekarang kita dapat balasan, besoknya udah habis. Kita sumbang 10.000 dapat 100.000. Kira-kira berapa hari tuh habis 100.000? Setengah hari. Rokok Samsu aja 2 bungkus berapa duit PRT? 40.000. Sisa 60.000 kasih bini habis. Itu juga cuma dimasakin sayur asem doang. Ngapa dikasih duit 60.000 cuma dikasih masakin sayur asem? Ya bagaimana, anak sekolah 20.000. Kemudian sisa berapa tuh? 40.000. Belum bayar kredit 20.000, sisa 20.000. Lah masih untung, masih kita bisa makan. Beras 10.000 seliter. Sisanya ceban buat beli sayur asam doang. Makan dan sayur asam. Jadi jangan bandingin dengan sedekah yang kita berikan supaya kita dibalas di dunia, jangan. Balasan nanti Allah yang berikan. Gitu. Nah, orang-orang yang bertakwa diberikan minuman oleh Allah berupa susu di dalam surga, wa nahrun min asalin musaffan, dan juga air sungai yang terbuat daripada madu. Apa kata Nabi? Ya Jibril, min aina taji hadal anhar? Hei malaikat Jibril, ini sungai-sungai ini datangnya dari mana sih? Karena Nabi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nabi bingung, ini ada 4 sungai, airnya beda-beda. Dari mana ini asalnya wahai Jibril? Apa kata Nabi? Wa ila aina tadhhab, dan ini ujung-ujungnya kemana ini? Qala Jibril alaihi salam. Apa kata Nabi? Apa kata malaikat Jibril?
tadhhab ila haudil kautsar ya Rasulullah. Ini air sungai ini berangkatnya ke telaga Kausar. Wala nadri min aina taji, tapi saya nggak tahu asal usulnya dari mana ini. Saya nggak pernah teliti. Jadi kalau kamu bertanya dari mana asal usulnya saya nggak tahu, tapi kalau perginya kemana saya tahu. Perginya ke telaga Kausar. Wa ila aina tadhhab? Fasalillah ta'ala. Kata malaikat Jibril, coba kamu langsung berdoa kepada Allah, nanya sama Allah. Ayu adlimaka au yuriyaka pada Rabbahu, supaya Allah berikan kasih kamu pengetahuan dan Allah perlihatkan padamu dari mana asal usul sungai ini. Pada Rabbahu, kemudian Nabi doa, ya Rabb, saya pengen tahu ini sungai asalnya dari mana nih. Sungai yang saya lihat ini asalnya dari mana? Faja'a malakun, maka datang satu malaikat fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat datang meluk salam sama Nabi dan berkata, ya Muhammad, ghammid ainaika. Hei Muhammad, kamu telah berdoa, ghammid ainaika. Kalau begitu pejamkan matamu. Fa ghamidtu aini, Nabi pejamin matanya. Ini tertulis juga di dalam kitab Dardir Qissatul Mi'raj. Ada di dalam Kifayatul Atqiya dan kitab Dardir, serta di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Jadi para ulama menyepakati hadis ini sangat luar biasa. Akhirnya apa kata Nabi? Nabi pejamin matanya, dipejamin sama Nabi. Karena apa? Karena pengen tahu dari mana ini asal usulnya sungai yang 4 ini. Tsumma qala iftah ainaika. Kemudian satu malaikat itu nyuruh lagi, ya Muhammad, udah buka matamu. Fatahtu. Akhirnya Nabi buka matanya. Fa idza ana inda sajaratin. Nabi berada di satu pohon. Wa ra'aitu qubbatan min duritin baydha, dan Nabi ngelihat ada satu kubahnya warna putih, indahnya luar biasa. Walaha babun min yaqutatin akhdar. Nabi ngelihat ada satu pintunya dari batu yakut. Ini batu yakut ini batu surga. Kalau kita yang pada demen pakai cincin nyari batu-batu yakut. Batu yakut warnanya apa aja? Ada yang warna hijau, ada yang warna putih, ada yang warna merah. Cari batu yakut. Kenapa? Karena yakut itu batu-batu surga. Ini kubah ini punya pintunya warna hijau. Wa qalbuhu min dahabin ahmar. Dan gemboknya itu terbuat dari emas warnanya merah. Lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal insi waqafu ala tilkal qubbah. Kata Nabi, andai kata seluruh jin dan manusia dikumpulkan oleh Allah untuk berdiri di atas kubah itu, niscaya gedean kubahnya. Kenapa? Saking besarnya ini kubah. Lakanu mithla tayri dalisin. Itu mereka manusia yang ada dikumpulin, jin dan manusia itu kayak burung kecil-kecil. Ala jabalin, di atas gunung. Waraitu hadil anhar arba'ah. Akhirnya Nabi ngelihat, oh ternyata sungai yang 4 ini adanya di sini, di kubah ini asalnya. Gitu. Asalnya dari kubah ini, tajri min tahtil hadal kubah. Falamma aradtu an arji'a, ketika aku mau kembali lagi karena udah tahu nih Nabi, oh ternyata dari kubah ini yang ada di surga. Akhirnya Nabi udah mau pulang aja lah, karena udah tahu asal airnya dari mana. Qala lima lakum lima la tadkhul fi kubah. Akhirnya malaikat yang nyuruh Nabi tadi berdoa, malaikat ini ngomong, ya Muhammad, lima la tadkhul fi kubbati. Kenapa engkau enggak masuk ke kubah itu? Kenapa ya Muhammad? Faqultu, akhirnya apa kata Nabi? Kaifa adkhulu wa babuha maqful. Bagaimana saya bisa masuk ke kubah itu? Sedangkan kubah itu digembok dengan gembok yang tadi dari emas warnanya merah. Qala iftah, bukalah olehmu. Faqultu kaifa aftah. Aku katakan kata Nabi, bagaimana saya bisa membuka pintu gembok itu? Qala miftahuhu fi yadika. Kuncinya ada di kamu ya Muhammad. Kamu udah megang kuncinya. Wa qultu wa ma huwa, apa itu kuncinya? Apa kata malaikat tersebut? Kunci kubah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang demen baca Bismillah, mau kemana-mana baca Bismillah, dia insya Allah bisa masuk ke dalam kubah yang ada di surga. Karena ada orang nih demennya baca Bismillah aja Bismillah.
Suruh mendoa bismillahirrahmanirrahim. Udah alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Emang dia demennya sama bismillah doa. Dulu ada wanita solehah. Kalau ngapa-ngapain serba kerjanya bismillah mulu. Dia mau nyuci pakaian bismillahirrahmanirrahim. Dia mau ngejemur pakaian dia baca bismillah. Dia mau masak dia baca bismillah. Ini perempuan solehah betul. Saking solehahnya suaminya bingung. Ini orang ngapa-ngapain bismillah. Saya mau tes dan saya mau uji. Dikasih dompet sama suaminya, nih Neng, pegang. Dompet abang taruh, ada duitnya. Akhirnya diambil dengan ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Baik bang, ini saya amanin. Kalau perempuan sekarang dikasih dompet kayak begitu, hilang tuh dompet-dompet. Orang soleh aja dulu. Apa kata ini bang, ini kita bang, itu jangan pakai duit sial itu mah. Iya. Nah, penduduk sial, iya, menyimpan baik-baik, kawan aja. Begitu. Ada orang nanya, Ustaz, emang bininya bisa baca kitab? Nah, kagak. Itu buka-buka kitab mulu, dia mencari amplop itu di dalam kitab. Nah, ini perempuan saking solehahnya, apa? Diambil tuh duit, bismillah, ditaruh di dalam lemari, dia ucapin bismillah lagi. Bininya lagi tidur, suaminya ngerjain, diambil tuh dompet, dipindahin ke tempat yang lain. Pagi-pagi pas bangun, abang mau berangkat kerja. Mana dompet yang kemarin abang kasih? Padahal suaminya yang pindahin. Apa kata bininya? Dibuka, bismillahirrahmanirrahim. Diambil, dimasukin tangannya ke dalam lemari, di bawah pakaian, dia ucapin bismillah, dikasih tuh dompet ke suaminya. Suaminya kaget. Loh, kok bisa terjadi? Lah, memangnya kenapa bang? Semalam dompet abang udah pindahin ke lemari yang sebelah. Kenapa ada di situ lagi? Apa kata dia? Kata si perempuan ini, wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Akhirnya apa suaminya? Yakin bahwa kalimat bismillah yang diucapkan oleh istrinya selalu didawamkan, itu salah satu penolong untuk si istrinya. Orang makanya kalau ngapa-ngapain buka usaha, mau kerja, mau ngojek, ngapa-ngapain baca bismillah. Jangan lupa. Karena insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang yang sering dawam baca bismillah, insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan dia bisa menikmati di antara minuman-minuman yang ada di surga. Maka Nabi ngelihat, pas Nabi buka bismillahirrahmanirrahim, itu kubah dilihat sama Nabi. Oh, ternyata di dalam kubah ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam bismillah, mimnya lapat bismi, mimnya itu bolong, keluar air putih yang gak asin. Kalimat Allah, haknya bolong, keluar air madu, susu yang warnanya putih bersih. Dari Ar-Rahman, mimnya juga bolong, keluar tuh mim dari kalimat mimnya, susu. Dan juga dari Ar-Rahim, kalimat mimnya bolong, keluar air arah. Maka kata malaikat Jibril, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa yang mengucapin bismillahirrahmanirrahim, maka dia dapat meminum daripada sungai yang ada di dalam surga ini. Amalan gak usah banyak-banyak, wiridan gak usah banyak-banyak, baca surat Al-Baqarah misalnya wiridannya. Udah baca bismillah, yang penting ya yakin ngapa-ngapain baca bismillah, insya Allah Allah berikan perlindungan. Apalagi kalau dia mau kerja, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Berangkat dah, insya Allah Allah berikan penjagaan buat tuh orang. Jadi apa? Insya Allah yang tadinya udah diberikan kejelekan oleh Allah, dia akan diberikan perlindungan karena membaca doa. Walaupun kecelakaan misalnya dalam perjalanan, ya paling juga lecet-lecet doang dikit. Yang tadinya udah nih orang bakal parah nih, tapi karena ditolak dengan tolak bala, dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillah, maka jadi sedikit. Karena dulu pernah kejadian, Pak. Ada tukang di Serang, di pondok saya waktu itu dia tukang karena masih lebat, masih banyak-banyak pohon-pohon dan kebun-kebun. Lagi mau bikin fondasi, tanpa disadari dia nginjak ular tanah. Diinjak tuh ular tanah, itu ular tanah diam-diam aja. Kiai saya kaget, loh, ini ular jinak apa bagaimana? Pas diangkat kakinya, dia menghindar sedikit, itu ular baru gesit, baru mulai agresif. Apa kata kiainya?
emang apa yang kamu baca? Dia nggak baca apa-apa, cuma dia tadi waktu sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena di dalam sholat subuh itu ada doa. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima atait wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, jaga kami daripada kejelekan yang Allah Engkau berikan kepada saya pada hari ini. Wa qina syarra ma qadait. Minta dijaga, pagi-pagi kita udah minta jaga sama Allah. Makanya jangan sampai tinggalin sholat subuh karena ada doa supaya kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin pengajian kita di malam hari ini, kurang lebih mohon maaf apabila ada yang salah, itu semata-mata atas kebodohan saya. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan ummul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan sahibul bait selalu diberikan penjagaan oleh Allah, diberkahi kehidupannya, dijadikan keturunannya menjadi keturunan yang saleh dan salehah. Doa almarhum yang pada malam hari ini 40 hari daripada meninggalnya almarhum, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. La hadhihi niyah ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan almarhum Bakri bin Tulah Ma'ruf. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.